لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال. النبي قال ويديني صلى الله عليه وآله وسلم وحان لردتك يا أخير بدن نبي وحور صلى الله عليه وسلم روح قلبي سنة محمومية عربكي سنة رم بدنية عربكي سنة تكود دارو قلبي سنة محمومية وفيرس عربك وحبنك أقو خطر سن حبنها آدمها أقو هالسن قلبي قناه وحبنك أساسك يصلق أوعى شرك آدمه ودن حرمتي سوي صلاحيسي هجاجيسا آدمها إنه هجاجاي كصلاة فساد كيسونا وفساد كآدمها إيو حبناها إنت هذا كلام ساس تردد بالنبي صلى الله عليه وسلم جوابتي سوحي كتي من لبضع حبن إيو وحي كتي لي وحي السمين يعني ننك قلبي كيسو محموي بهاي عرب كيسونا رمبضا يهيب النبي صلى الله عليه وسلم روحها صدتك أخير صحابة لبضع الرمود مدوا فهمين waxay yiraahdeen arab rum badan fahanay oo luqadoodii carabiga ahayd bay ka fahmeen ilaa arab ay ahaayeen fahanay taa iyada ee maxaa laga wadaa ruux qalbigiisu mahmuum yahay bimaana صاحب القلب المحموم بيفهمي وايه سؤال بي النبي عليه صلى الله عليه وسلم waxay yiraahdeen ninka qalbigiisu mahmuumka yahay maxaa laga wadaa nabigu wuxuu صلى الله عليه وسلم والروح وميتك الله كبقى نظيف تعه وقلبي الله كعبسي وكتشرو هدنا النظيف أو صافئة وصيفة سير النبي صلى الله عليه وسلم وحيري الدم بملئ حد قدب إيا قردرم ملئ حسد إيا حمان ملئ قلبك إنتا كلون صدي يا صاحب كيس اللي هذا صاحب القلب المحمود ذو القلب المحموم أما قلبك محموم كأه انت سمرك كوكولانتو نبي كتر مامي صلوات ربي والسلام عليه قلبي أي بوحسي إلهي عبسديس يا وينينتيس يا قدرينتيس يا خشيديس أيا بوحسي قلبك مرة دي أرنتا سيدكتنا شكي ملي وهجاجيا وحنبي كتر مامي صلى الله عليه وسلم وقلبي النظيف والنبض قشن وانقشني وسخ لهين وصيفة سر النبي صلى الله عليه وسلم وسخ ذا يقشن كقلبي قاس وكفى يويعي والدم بقى دم بي أردن بسوق ليه نوع دوني حكوي ما دوا قلبي كفى يو دم بقى بهذا نقار كمد الله سيمك عابي وكفى يويعي قلبي قاسي دقيقة إيه حد قدوك حدود دي شرعات ودي جسينات نافته وأي كم التهي إن الخلق كحد جذبته أفكاجا أما أدنكاجا إن الأضومة كحد جذبته لأنه حك إيمانا يا قلبك كإيمانا يا عربك حد جذ بيه قلبك أمريا جعنت حد جذ بيسا قلبك أمريا لقت حد جذ بيسا وح أمريا قلبك أمريا أمرك قلبك كالصعداء سيدا استراد قلبك نظيف تأه إن حد جذبك يا جرد الرضو كتشرين بالنبي يقول صلوات ربي والسلام عليه سيدو كلنا أن حسد كتشرين قلبي حسد ككفيه آدمها إلهي وحسي خلقك وحو أقيبي ومهن قلتاغو منقب صدو ما حيالي وحو هو ويقينها يا أؤر ميسيحي ربي با سيدا وحو أقيبي حكمة دي سونة كقيبي سيدا سدرادت أديك الدورية كالين كماله لماذا كاس للسيي أدو حستي لماذا كاس إلهي كافض لي أدو حستي اللي هي وحن بحي أدوك ما دو يدست ودورات ستد انت الضوامضة عندها كتاقي سوحي إلهي سي واسأل الله من فضله الله باب بحي إساقانا هاي أوراتسو حوقاقا إلهي الضوامضة سي محاكو دبادي أدوك حستي حسد ملئ إلهي وحداتك كفضل يكو ما حستو قلبك سي حسدكو مجرو قلبك انت كلان صدي أيو نبي صلى الله عليه وسلم قلبك محموم كأه قرأ درجة اللقارسيي يماشى النبي كسفي صلوات ربي والسلام عليه عد قاري كرتاير
sidaas daraadeed baa nabigu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam inuu dadka ugu khayr badan yahay sida markuu nabigu uga jawaabay sallallahu alayhi wa alihi wasallam su'aashii hore bay su'aal labaad weydiiyeen waxay yidhaahdeen rasuulka ilaahay ninkaas yaa ku xiga ruuxa dadka ugu khayr ka badan ee carabkiisuna run badan yahay qalbigiisuna mahmuum yahay yaa ku xiga nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa alihi wasallam addoonka adduunyada nacab aakharana jecel adduunyadu u caraysan zakharifteeda iyo dhalaalkeeda iyo macaankeeda iyo waxeedan uu nacab yahay ma rabo bedelkeedana aakharu jecel yahay jannadii ilaahay la kulankiisa daawashada wajiga ilaah naciimka iyo barwaaqada ilaahay aakhara dhigay taasaa u muuqato uu jecel yahay adduunyadana wuxuu u nacayaa wuxuu og yahay inay middaas seejinayso wanaagga qiimaha badan ee aakhara yaalla sababta uu ku seegayo inay adduunyo tahay ayuu xaqiiqsaday saas daraaddeed buu u nacayaa cagsi wey ilaahay wuxuu inagu imtixaanay haddaynu nahay bini aadamka inaynu adduunyada jeclaanno dhaldhalaalkeeda jeclaanno quruxdeeda jeclaanno ay ina jiidato in aynu ka hormarino aakharadii laakiin yaa waa ruuxa aakharadiisa adduunka ka hormarinayo adduunkii u nacaya aakhara darteed waa ruuxa qalbigiisa yaqiintu fadhiisatay waa indhaha qalbigiisuna ay daawanayaan waxa ilaahay jannada dhex dhigay tabaaraka wa tacaala ee barwaaqo iyo khayr ah taa marka adduunyada loo fiiriyana waxba ma aha waa mataac waa alaab aan qiimo lahayn oo qadar lahayn oo waxba ku sinayn kaasaa ku xiga buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh saxaabadu intii kagama hadhina su'aal saddexaad bay weydiiyeen yaa saddexeeya bay yidhahdeen rasuulka ilaahay ninka saddexaad waa kee dadka ugu khayr badan nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam ruux mu'min ah oo akhlaaq wanaagsan ku sugan buu nabigu yidhi sallallahu alayhi wasallam dhaqan wanaagsan dabeecad macaan loo soo dunmo isaguna dunma naxariis badan deeqsi ah waji furan addoommada anfaca cadaalad dulmi aan lahayn addoom akhlaaq wanaagsan ku sugan ayaa saddexeeya buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh laanna nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh allah tabaaraka wa tacaala wuxuu u soo saaray oo u soo diray oo mahaantii loo soo diray ka mid ahaa inuu dadka gaadhsiiyo akhlaaqda wanaagsan oo uu baro dhaqankii akhlaaqda wanaagsan sidaasuu nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh saddexdii su'aalood uga jawaabay su'aal marka isweydiiy adiga dib isugu noqo waxaad isweydiisaa qalbigaaga xaalkiisu sidee wey waa su'aal muhiim qalbigaaga xaalkiisu sidee weeye xagga nadaafadda maxaa ku jira muxuu rumaysan yahay muxuu kafayow yahay carabkaaga xaalkiisu sidee weeye ma laba wajiilaa tahay ma nin kolba fadhiguu fadhiyo sheekadiisa qaabkeeda u dhigaa tahay ma nin beenta ku xardhaa tahay oo dadka kaga qosliya oo ku maadeeya ma nin siyaasi oo beenta ka ganacsadaa tahay oo siyaasaddiiba ka fahmayo been la sheego war carabkaagu see wey leanna labadaas qodob qalbigaaga iyo carabkaaga waa labada ugu khatarsan nusuustuna tilmaantay wey see weeye xaalkaagu halkaa waxaad ka garan kartaa xageed kaga jirtaa dadka qodobadaas nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu inoogu sheegayaa saxaabadana ugu sheegayaa qur-aanka iyo sunnaduna aad uga hadleen waxaa la doonayaa ruux walba goonidiisa inuu isu miisaamo kadibna wixii kaa maqan raadi waxaad haysatana ilaahay uga mahad celi siyaadana dalabo qadaray ku istaagta ma lehe siyaadso oo badso rabbigaana ku shukri